Upadhyay sir, introduce today's speaker. Thank you, sir. First of all, I would like to welcome Mr. Sachin Thombre, sir. He is working as a team lead at TCS Private Limited, Pune, and we have invited him to the webinar May 20 series. And I would like to give a brief introduction about today's speaker. Sir has completed a graduation from Rajaram Babu College of Pharmacy with first class distinction. He is having 6 years of experience in pharmacovigilance. He has delivered various guest lectures on pharmacovigilance in various pharmacy institutes. He is currently working as a team lead at TCS Private Limited, Pune. He is having proficiency in Indian healthcare IT, medical coding, and pharmacovigilance. So, sir, we are very fortunate to have you here. I would like to request you to take the charge of this webinar session and start your session. Sachin sir. Yes, sir. Is it audible? Yes, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. If you pick up your hand in front of your mouse, it Yes. will be better. Is it better now? Yes. Still, it's buffering. Okay. Can you confirm now? Is it okay? Because I hold mic in front of me. सर थोडासा व्हॉल्यूम थोडासा वाढवा सो जेणेकरून त्याचा आवाज येईल. मोबाईलचा व्हॉल्यूम थोडासा वाढवा लागेल. Okay, so good morning. Good morning. So let's start with fundamentals. So thank you for Swapnil for inviting me here and giving opportunity to ask information to the students. This is a very important perspective that what our industry doing, what are our industry expectations, what is current regulations that are there in place. So it is a very good opportunity for me to explore the things with students. Thank you for that. In the field of pharmacovigilance, you people might have heard about pharmacovigilance in medical writing, medical coding, in the aspects of information and technology, and there are various job opportunities here in India. So, before going to the job opportunity and current regulations, let us talk about what is pharmacovigilance and what is its history and how it started. Okay, so just start with pharmacovigilance. Pharmacovigilance is nothing but it is, as we know, the pharmacon is a drug and vigilance is to keep watch. So pharmacovigilance is nothing but to keep watch on the drug. Now in the terms of keep watch means we are not putting CCTV cameras to the drug, but keeping watch in the terms of safety and efficacy of the drug. Okay, so in clinical trial what we do is, we all know in clinical trial what we do is we establish safety and efficacy of that drug. Okay. The safety in terms of how that drug is safe to the consumer or to the patient that they are taking, and effective in the sense even if it is safe, it should be effective as well. So in clinical trial, both of these factors are very important: safe and effective. Not only safety and efficacy. So there are a lot of drugs available in market which are safe but not effective, which are effective but not safe. Okay, so this we need to understand. So in the phases of clinical trial, so this we determine the safety profile and the efficacy profile. Now in clinical trial, you understand that this is very limited information about the safety, because we are hiring subjects, we are recruiting subjects and giving them the drug, and we are analyzing what is happening to the drug, what is happening to the patient after giving that investigational drug. Now, when regulatory authority asks for this data before approving the drug, so just to again revise about regulatory approval. So if you want to market any drug in any country, you need to have the
Sir, I think you muted your audio. Sachin sir. 1 second. Is it now? I don't know how, but it got automatic. Yeah. Sir, you keep your mind, it could if you hear only one pod or only one earphone, then it could be better. Is it okay? Audio? Still buffering. 1 second. अजून पण बफर होतोय सर. बेटर वे तुम्ही राईट हँड साइडचा जो कॉर्ड घातलेला आहे ना तो बेटर वे काढून जर माईक थोडासा माऊथच्या थोडासा समोर जर पकडला तर ते बेटर राहील. हा राईट. Is it better now? Right. Okay, no problem. So regulators, what they do is any regulatory authority, any country's regulatory authority will not directly approve any drug without checking if the drug is safe and effective, even though the drug is under investigation or under marketing any other places in the world. So as a marketing authorization holder, or as a pharmaceutical company, they need to provide the data to regulator, or they need to prove in simple words that the drug that they are marketing is safe and effective. Once they determine that the drug is safe as well as effective, then they only approve the drug for market. Otherwise, they will not approve for market. Now, there are in the terms of investigational drug, we have a clinical trial to provide this data. In clinical trial, we provide or prove that the drug is safe and effective. However, there are limitations to clinical trial. As I said, there is a very short batch size of subjects, because we do clinical trial on thousands and hundreds of patients only while establishing safety and efficacy. However, there are some industry examples where the drug was marketed as safe and effective, but after marketing the drug, large population of public started taking the drug, and they shown some side effects or adverse effects from that drug. It is very important for us to understand the difference between side effects, adverse events, and adverse drugs. So there are a lot of types of adverse drug reactions. So any drug that you take is supposed to give some adverse event to you, regardless of you are healthy or unhealthy. This first thing you need to consider, because anyhow that is a chemical component and it will have some effect on your body. The thing is that some people will be symptomatic, some people will not be symptomatic, and these symptoms needs to be reported back to regulators just to keep themselves aware that you have approved this drug, and still there are some reactions that the patient is having. So let me give you one historical example. You might have heard about thalidomide disaster. So thalidomide, that drug was in 1961. It was a tranquilizer, and it shown good effect on morning sickness to the pregnant women. So the physician started prescribing that drug. That drug was safe and effective since it was a tranquilizer, it was safe and effective. But then the drug was used for pregnant women in morning sickness. Now, there were a lot of people in Europe and US and rest of the world who took the drug during the pregnancy. And what has happened is the babies were born without hands, without limbs or anomaly. So there were around more than 10,000 babies in the world who were born without limbs, or they have hands, they don't have feet, or they have feet, they don't have hands. So that was a serious problem of drug, and that has contributed because of consumption of that drug during pregnancy. And this was the example where regulators started thinking about having some regulation. Going back to that example, this was happened in 1961, 1962. Afterwards, WHO and other regulators really came up with the thinking of pharmacovigilance, and we need to keep watch on the drugs that we have approved. Before that, in 1937, you might have heard about during Second World War, there was a drug sulfonamide. So sulfonamide, there was a company in US who marketed the drug as an elixir sulfonamide. So what they have done is they combined this sulfonamide into diethylene glycol, and they made an elixir and marketed it. However, that diethylene glycol became poison for humans, and around 100 patients died by consumption of that drug.
And that was the really thing when the Food, Drug and Cosmetic Act was introduced by US Congress, that we need to regulate this industry. And currently, if you talk about 2020, drug industry is the second highest regulated industry, following defense industry. Okay, so you can't really go and market any drug of your choice. You can't manufacture drug of your choice. You need to prove to the regulators, Food and Drug Administration, that the drug is safe and okay. तो ड्रग आहे तो सेफ पण पाहिजे, इफेक्टिव्ह पण पाहिजे. ओके, सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप, द थॅलोडोमाइट डिझास्टर. तर लहान मुलं, अराउंड 10,000 लहान मुलं अशी ज्यांना म्हणाले की ज्यांना हात पण नव्हते, पाय पण नव्हते, आणि दॅट कंडिशन इज कॉल्ड एज थॅलेसेमिया, ऍब्सेन्स ऑफ लिम्स ऑर डिफॉर्मिटी ऑफ लिम्स. तर त्यानंतर रेग्युलेटरला खरंच वाटलं की आता गरज आहे, कारण ड्रग आपण एखादा मार्केट केल्यानंतर सुद्धा तो ड्रग खूप इफेक्ट नाही राहू शकत. मोस्ट ऑफ द टाइम आपण बघा, आपण एखादा ड्रग घेतो, आपल्याला नॉशिया होतो, वॉमिटिंग होतो, हेडॅक होतो, पण आपण तो रिपोर्ट रेग्युलेटरला नाही सांगत की हा औषध मी घेतला आणि त्यानंतर मला प्रॉब्लेम चालू झाले. बट देर आर कन्क्लुसिव्ह एव्हिडन्सेस दॅट ड्रग कॉजेस लॉट ऑफ डिफॉर्मिटीज, लॉट ऑफ अनोमलीज टू द न्यूबॉर्न as well as to the adult or pediatric. So this was the history of pharmacovigilance. Take 15 minutes at the end to have a question answer. Meanwhile, you can note down if you have a question, because it will be straightforward. So these two examples really, so there are a lot of examples which started clinical trial in the industry. So we have a Tuskegee study in US in 1932 to 1970, 40-year study. Then we had Nazi experiment. We all know that during Second World War, how German Nazi detention center was used for having clinical trial. There were a lot of. So these are some of the examples where it was really essential for industry, food drug administrations to have a control on the manufacturers. If you don't have control, let's say आजच एक्झाम्पल घ्या कोरोनाचं, कोणीही येऊन म्हणेल की आम्ही एक ड्रग बनवलाय आणि हा पेशंट घ्या, असं नाही चालत. एवढं जगामध्ये हा चालू आहे तरी कुठलीच रेग्युलेटरी अथॉरिटी असं म्हणत नाही की हे तुम्ही आत्ताच्या आत्ता ते इश्यू करा. काम नाही, कारण ते जे ड्रग आहे ते सेफ पाहिजे पेशंट मध्ये आणि इफेक्टिव्ह पण पाहिजे. काही ड्रग्ज असे आहेत की जे कोरोनाला मारू शकतात बट पेशंटला पण मारू शकतात, म्हणजे ते ड्रग इफेक्टिव्ह झाले पण सेफ नाही झाले. सिमिलरली काही ड्रग सेफ असतील पण कोरोनावरती इफेक्टिव्ह नसतील, जसं की आता तुम्ही रेमडेसिवीर बघा किंवा अदर अँटी रिट्रोव्हायरल ड्रग्ज आहेत ज्याचं करंट ट्रीटमेंट आहे, ते सेफ आहेत, इफेक्टिव्ह पण बऱ्यापैकी आहेत. त्याच्यामुळे जोपर्यंत ते इस्टॅब्लिश होत नाही की ड्रग सेफ आहे आणि इफेक्टिव्ह आहे, तोपर्यंत कुठलीच रेग्युलेटरी अथॉरिटी, नो रेग्युलेटरी अथॉरिटी विल गिव्ह अप्रुव्हल फॉर दॅट ड्रग. आणि हे वॅक्सिनच्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये, लस जी बनवतो आपण त्याच्यामध्ये तर खूप जास्तच रेग्युलेशन असते याला, कारण आपण एक अँटीजन बॉडीमध्ये टाकतोय, जी अँटीबॉडी तयार करणार आहे बॉडीमध्ये. लाईक तुम्ही पोलिओचं लाईव्ह वॅक्सिन एक्झाम्पल घ्या, रोटा व्हायरसचं एक्झाम्पल घ्या, लहान बाळांना दिली जातात, त्यामध्ये एक अँटीजन आपण बॉडीमध्ये देतो. त्यामुळे ह्याच्या तर ट्रायल खूपच जास्त डिफिकल्ट असतात फॉर कन्क्लुसिव्ह एव्हिडन्स. ओके, मग ड्रग का सेफ नाहीये? कारण क्लिनिकल ट्रायल मध्ये आपण काय केले की पेशंटची साईज आहे ती खूप कमी आहे, म्हणजे सब्जेक्ट आहे ते आपण घेतले 100, 1000, 5000 पर्यंत मॅक्सिमम घेतलेले आहेत आपण, आणि त्यांना आपण तो इन्व्हेस्टिगेशनल किंवा जो संशोधन करतो तो औषध दिला आणि चेक केलं की हा औषध आहे ते सेफ आहे का किंवा इफेक्टिव्ह आहे का, आपण ज्या आजारावरती चेक करतोय. पण हा डेटा खूप मिनिमल आहे, कारण 5000 पेशंट म्हणजे खूप कमी झाले किंवा 100 पेशंट, 1000 पेशंट म्हणजे खूप कमी झाले. जेव्हा हा ड्रग लार्जर पॉप्युलेशनला जातो जगामध्ये किंवा पूर्ण त्या देशामध्ये, त्यावेळेला प्रत्येक ह्युमन बॉडीवरती तो डिफरंटली ऍक्ट होऊ शकतो. आणि पेशंटला जर काही रिॲक्शन झाल्या तर पेशंटनी त्या रिपोर्ट करायचं. आता कोण रिपोर्ट करतं? कोणी रिपोर्ट करतो, म्हणजे बऱ्यापैकी आपल्याला माहिती नसतं, पण आपल्या फिजिशियनने किंवा आपल्या फार्मासिस्टने एखादी केस रिपोर्ट केलेली पण असते की आपल्याला एखादा ड्रग घेतला आणि एखादी लिव्हर टॉक्सिसिटी झाली किंवा ब्लड काउंट नॉर्मल नाही आला किंवा थ्रोम्बोसायटोपेनिया झाला, विच हॅज अ पोटेन्शियल हॅपनिंग बिकॉज ऑफ ड्रग. ओके, सो ह्या ज्या केसेस आहेत त्या केसेस म्हणजे नथिंग बट फार्माकोव्हिजिलन्स. ओके, सो बेसिकली ज्यावेळी ड्रग मार्केटमध्ये आलाय तर तो मार्केटमध्ये लार्ज पॉप्युलेशन घेणार आहे. लार्ज पॉप्युलेशन नंतर त्याला ज्या रिॲक्शन्स होणार आहेत त्या रिॲक्शन्स आपल्याला रेग्युलेटर्सला टाइम टू टाइम द्यायचे. रेग्युलेटर्स म्हणजे कोण? फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दॅट कंट्री. ओके,
आता प्रत्येक रेग्युलेटरची स्वतःची रिक्वायरमेंट असते, प्रत्येक रेग्युलेटरचे स्वतःचे डिफरंट टाइमलाईन्स असतात की किती दिवसामध्ये ते रिपोर्ट आम्हाला मिळाला पाहिजे. अगेन हे मॅन्डेटरी आहे, प्रत्येक कंपन्यांना हे मॅन्डेटरी आहे की ड्रग मार्केट झाल्यानंतर तुम्ही त्याच्या केसेस म्हणजे की ड्रग झाल्यानंतर काय झालं. समजा मी एक ड्रग घेतला आज, लेट्स से मी कुठला तरी एक ड्रग घेतला, डायक्लोफेनाक घेतला आणि मला चक्कर आली आणि मी ती बघितलं ड्रग, तर ड्रग तो होता से एक्झाम्पल घेऊ आपण, XYZ कंपनी होती. त्याच्या कॉल सेंटरला मी कॉल केला किंवा त्यांच्या ईमेलला मी मेल केला किंवा त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर जाऊन मी सांगितलं की मी तुमचा ड्रग घेतला आणि मला वर्टिगो झाला किंवा मला चक्कर आली. त्यानंतर त्या कंपनीला मॅन्डेटरी तो केस बनवावा लागतो माझा, म्हणजे सगळ्या डिटेल्स टाकाव्या लागतात आणि एक फॉर्म पाठवावा लागतो रेग्युलेटरला की आम्हाला एका पेशंटने रिपोर्ट केले की एक पेशंट आहे त्याने आमचा ड्रग घेतला आणि त्याला वर्टिगो झाला. ओके, आता असे जर रिपोर्ट्स वारंवार यायला लागले, सारखे यायला लागले एखाद्या एरियामधून, तर तो सिग्नल असतो. सिग्नल म्हणजे एखादा ड्रग खरंच प्रॉब्लेम क्रिएट करतोय का. लेट्स से एकच केस आली तुम्हाला अख्ख्या वर्षामध्ये वर्टिगोची, तर तेवढं काही इम्पॉर्टंट नाही. बट जर फ्रिक्वेंटली यायला लागलं तुम्हाला, दर 15 दिवसाला हजार केसेस यायला लागल्या पेशंटच्या की ते सांगतात की हा ड्रग घेतल्यानंतर आम्हाला चक्कर येते, हा ड्रग घेतल्यानंतर चक्कर येते, तर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी असते ती कंपनीला त्याचं अनालिसिस करायला सांगते आणि स्वतः पण करतात. अनालिसिस केल्यानंतर जर त्यांना आयडेंटिफाय झालं की ह्या ड्रग मध्ये काहीतरी कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर आहे की ज्याच्यामुळे चक्कर येते, तर ते पोसॉलॉजी चेंज करतात किंवा डोस चेंज करतात किंवा ड्रग बॅन पण करतात. इट इज अ लास्ट स्टेज. ड्रग बॅन तुम्ही बऱ्याच वेळा ऐकलं असेल की निमेसोलाइड बॅन आहे, डायक्लोफेनाक बॅन आहे, XYZ ड्रग बॅन आहे. तर तो बॅन कशामुळे आहे, तर यामुळे आहे. हे फार्माकोव्हिजिलन्स मधून ते रिपोर्ट केलेले आहेत रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीला की ड्रग सेफ नाहीये, ड्रग इफेक्टिव्ह आहे पण ड्रग सेफ नाही. त्याच्यासाठी रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी डिसिजन घेते. प्रायमरी डिसिजन हा असतो की आयडेंटिफाय करायचं की काय एक्झॅक्टली रॉंग होतंय ड्रगमुळे, जसं की रिॲक्शन इस्टॅब्लिश करायच्या, आणि रिॲक्शन नंतर जर त्या रिॲक्शन सिरियस असतील किंवा पेशंटच्या अगदी जीवावरच येत असतील तर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी कंपनीला डायरेक्टली सांगते की तुम्ही हा ड्रग वापरायचा बंद करा किंवा मॅन्युफॅक्चर आणि मार्केटिंग करायचा बंद करा, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लेम विथ इट. रिसेंट एक्झाम्पल आहे, तुम्ही 2-3 महिन्यापूर्वी ऐकलं असेल बघा, रॅनिटिडिनचं. रॅनिटिडिन आहे किंवा ओमिप्राझोलचे एक्झाम्पल्स तुम्ही ऐकले असतील, आयबुप्रोफेनचे ऐकले असतील की दोज ड्रग्ज आर रिपोर्टेड बाय कंझ्युमर. तर रॅनिटिडिन मध्ये काहीतरी एनडीएमपी काहीतरी कंटेंट सापडलं होतं, त्याच्यामुळे लोकांना असं आढळलं की कॅन्सर होण्याची पॉसिबिलिटी आहे. तर बऱ्याच लोकांनी रिपोर्ट केले केसेस की रॅनिटिडिनमुळे होऊ शकतं किंवा पॉसिबली होऊ शकतं. तर त्याचे इन्व्हेस्टिगेशन रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी करते आणि कन्क्लुजन देते की खरंच रॅनिटिडिन सेफ आणि इफेक्टिव्ह आहे का. जर नसेल तर रेग्युलेटरी सांगते की हा ड्रग तुम्ही मार्केट करायचं बंद करा, लोकांसाठी तो सेफ नाहीये, इफेक्टिव्ह. ओके, I hope I have given just overview about pharmacovigilance. Actually, it is a really big topic to discuss. What are the methods of pharmacovigilance? Who can report? What are the reports? What are the timelines? So just go back to timelines. So here in this field, I will try to explain this field to you. इथे काय होतं तर तुम्ही एका देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, म्हणजे तुम्ही खूप ठिकाणी काम करू शकता फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये. तुम्ही क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन मध्ये काम करू शकता, तुम्ही IT कंपनीमध्ये काम करू शकता किंवा तुम्ही कोअर कंपनीमध्ये काम करू शकता. तर बेसिकली हे जे केसेस आहेत ह्या केसेस कोण रिपोर्ट करतं, तर फिजिशियन रिपोर्ट करतो, फार्मासिस्ट रिपोर्ट करतो, नर्स रिपोर्ट करते, तुम्ही सुद्धा रिपोर्ट करू शकता, कंझ्युमर पण रिपोर्ट करतो. ठीक आहे, एनीवन कॅन रिपोर्ट. लॉयर रिपोर्ट करतो की बाबा आमच्याकडे कंप्लेंट आले की तुमचा ड्रग घेतल्यानंतर अशाच्या रिॲक्शन झाल्या. ओके, तर हे जे रिपोर्ट्स आहेत हे रेग्युलेटरीला सबमिट करायचे असतात. मग आता ते त्याच्यासाठी काय लागेल, तर डिफरंट मेथड्स आहेत तो रिपोर्ट रेग्युलेटरला देण्याची. तर सगळ्यात जुनी मेथड म्हणजे काय, फॉर्म घ्यायचा, त्या फॉर्मवर ते लिहायचं सगळं काय काय झालं पेशंटला आणि ते सबमिट करायचं जाऊन किंवा कुरिअर करायचं. ही सगळ्यात जुनी मेथड. आता जसे जसे टेक्नॉलॉजी वाढत गेले, जसे चेंजेस होत गेल्या इंडस्ट्रीमध्ये, तसं तसं हे ऑटोमेशन झालं. ऑटोमेशन म्हणजे इलेक्ट्रॉनिकली झालं. जे बाबा काय म्हणतात आपण, जे आपण पेपर फॉर्मॅटमध्ये करतो ते इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये करू, ऑनलाईन करू. ओके, कारण त्याच्यातून टाइम वाचतो, पैसे वाचतात आणि डिलिव्हरी पण फास्ट होते. मग त्यानंतर कन्सेप्ट आला डेटाबेसचा. मग ह्या सगळ्या इन्फॉर्मेशन देतोय आपल्याला रिपोर्टर, त्या रिपोर्टरची इन्फॉर्मेशन म्हणजे पेशंट कोण आहे, पेशंटला कंडिशन काय आहे, पेशंटने कोणतं औषध घेतलेलं आहे, पेशंटला काय रिॲक्शन झालेले आहे, ती रिॲक्शन औषधामुळे झाले का अजून कशामुळे झाले, हे सगळं अनालिसिस आणि त्याची एक समरी बनवायसाठी एक डेटाबेस बनवले. मग बऱ्याच सॉफ्टवेअर कंपन्यांनी काय केले, स्वतःचे डेटाबेसेस बनवले. त्या डेटाबेसमध्ये ती इन्फॉर्मेशन टाकायची, ती प्रोसेस करायची
आणि ते ऑटोमॅटिक इलेक्ट्रॉनिकली त्या डेटाबेस मधून त्या अन्न औषध प्रशासनाला तो रिपोर्ट जावा लागला. ह्याच्यामुळे स्पीडअप झालं, टेक्नॉलॉजीचा युज केला इंडस्ट्री. आता होतं काय की अन्न औषध प्रशासन दरवेळी नवीन नवीन काहीतरी टेक्नॉलॉजी काढत असतं की आम्हाला इलेक्ट्रॉनिकली द्या, आम्हाला अशा फॉर्मॅटमध्ये द्या, तशा फॉर्मॅटमध्ये द्या, किंवा 15 दिवसामध्ये द्या, 24 तासामध्ये द्या, एकच दिवसामध्ये द्या रिपोर्ट. आता जर फार्मास्युटिकल कंपनीचं मेन काम बघितलं तर त्यांचं आहे रिसर्च करणं, दुसरं आहे मॅन्युफॅक्चर करणं, आणि तिसरं आहे मार्केटिंग करणं. आता ह्या ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत, म्हणजे दिस इज अ रिसर्च पार्ट ओनली, पण ह्या ज्या बाकीच्या गोष्टी आहेत त्यांच्यासाठी त्यांना एवढे त्यांच्याकडे स्टाफ नसतो, किंवा ते त्यांना हायर करून एवढे इंजिनियर्स बनवा, एवढे सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स बनवा, किंवा एवढे स्टुडंट घ्या, किंवा एवढे ट्रेनिंग द्या, एवढं पॉसिबल नसतं. म्हणून ते काय करतात, आपलं काम दुसऱ्याला देतात, त्याला आपण कॉन्ट्रॅक्ट म्हणतो. ते कॉन्ट्रॅक्ट देतात की एक तुम्ही आमचं हे काम करून द्या. मग त्यासाठी क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गनायझेशन हेल्प करतात, किंवा IT कंपन्या हेल्प करतात, किंवा काही कंपन्या ते स्वतःचे ऑपरेशन स्वतः रन करतात, की स्वतःच लोक हायर करतात आणि स्वतःच ते बसून स्वतःच्या डेटाबेसमध्ये प्रोसेस करून सबमिट करतात. ठीक आहे. तर करंट प्रॅक्टिसेस अँड पॅन्डेमिक हा एक सेक्शन आहे मी दिलेला. आता काय चालू आहे जगामध्ये फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये, तर मी असं जसं सांगितलं की पेपर फॉर्मॅटमध्ये केसेस सबमिट करायचा, कुरिअर करायचा. अशा अजूनही खूप गरीब कंट्रीज अशा आहेत की तिथे फार्माकोव्हिजिलन्स एस्टॅब्लिश व्हायला अजून वेळ लागले, किंवा तिथे एवढे डेटाबेसेस नाही, तेवढा IT सपोर्ट नाहीये, किंवा तेवढं ते ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक नाही करत आहेत. अजूनही तिथे हँड रिटर्न किंवा अजूनही तिथे पोस्टल फॅक्सद्वारे केसेस सबमिट केले जातात. तर ह्या पॅन्डेमिकमुळे सगळे इम्पॅक्ट झालेले. त्यामुळे जग आता काय करायला लागले, मोर अँड मोर टेक्नॉलॉजीमध्ये युज करायला लागले. आणि ऍक्च्युली हे स्टार्टेड झालेलं खूप, म्हणजे अराउंड 10-15 वर्षापूर्वीच हे इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशनचे स्टार्ट झालं. युरोपियन मेडिसिन्स एजन्सीने सांगितले की आम्हाला पेपर फॉर्मॅटमध्ये नको. आता इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मॅटमध्ये होतं काय की तुमचे प्रॉब्लेम काय होऊ शकतो की तुम्ही एखादी रिॲक्शन झाले तर ती रिॲक्शन 2 कंपन्या वेगवेगळ्या पद्धतीने रिपोर्ट करू शकतात. लेट्स से एक्झाम्पल, एखादा डायक्लोफेनाक एक जेनरिक ड्रग आहे, 2 कंपन्या, ए कंपनी आणि बी कंपनी आहे, ते मार्केट करतात. आणि ए कंपनीकडे एक पेशंटने रिपोर्ट केला की मला डायरिया झालंय, आणि बी कंपनीकडे रिपोर्ट केला की त्यानं पण सांगितलं की मला डायरिया झालं. आता जर तो डायरिया सबमिट करताना ती कंडिशन इस्टॅब्लिश झाली पाहिजे की डायरिया काय आहे, राईट. तो जसं की रॅश, स्किन रॅश, त्याच्यामध्ये डिफरन्स आहे, किंवा जर आपण वर्ल्ड वाईज बोलायला गेलो तर ती कंडिशन आहे की जनरल डिसऑर्डर आहे का, गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर आहे का, अजून कुठले डिसऑर्डर आहे, हे इस्टॅब्लिश होणं गरजेचं आहे. त्याच्यामुळे रेग्युलेटरनी काय केलं, असे खूप सारे कंपन्या वेगवेगळे रिपोर्ट करायला लागल्यामुळे ICH ची स्थापना झाली, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स ऑफ हार्मोनायझेशन. तर ह्या ICH ने काय केलं की हे जे डिफरंट कंपन्या आहेत त्यांना सगळ्यांना एका पेजवरती आणलं की तुम्ही एक टाईपचा फॉर्मॅट यूज करा, एक टाईपचे कोडिंग यूज करा, एक टाईपचे रिॲक्शन यूज करा, एक टाईपचे सबमिशन यूज करा, टाइमलाईन सेम ठेवा. म्हणजे प्रत्येक कंपन्या प्रत्येक ऑपरेशन रन करताना ह्या गोष्टी एन्शुअर करतात. ICH इस्टॅब्लिश नंतर काय झालं तर प्रत्येक देश आहे किंवा प्रत्येक फूड अँड ड्रग ऍडमिनिस्ट्रेशन आहे जे ICH किंवा इंटरनॅशनल याचे स्टँडर्ड्स फॉलो करतो, त्यांना त्यांचे रूल्स फॉलो करावे लागले. मग ICH ने खूप साऱ्या गोष्टी डिफाईन केल्या की एखादी रिॲक्शन झाली पेशंटला तर ती रिॲक्शन सिरियस कन्सिडर करायची का, मग सिरियस त्या डेफिनेशन काय आहेत, किंवा पेशंटची डेथ झाली, लाईफ थ्रेटनिंग आहे, हॉस्पिटलायझेशन आहे, डिसॅबिलिटी आहे, कंजेनिटल अॅनोमली आहे, किंवा त्याला सर्जरी करावी लागली, इंटरव्हेन्शन रिक्वायर्ड लागलं, अशा टाईपचे पण रिॲक्शन असलं ते सिरियसनेस क्रायटेरिया डिफाईन करायला लागले. तर रेग्युलेटरीला ह्या सिरियस केसेस खूप इम्पॉर्टंट असतात. फॉर एक्झाम्पल, एखादं तुम्ही अँटीबायोटिक घेतला आणि तुम्हाला हायपर सेन्सिटिव्हिटी झाली, खूप कॉमन सिनेरियो आहे. किंवा एखादं व्हॅक्सिन घेतलं लहान बाळाला तर त्याला स्वेलिंग होतं किंवा इंजेक्शनसाठी रिॲक्शन होतात, हायपर सेन्सिटिव्ह होते. सिव्हिअर कंडिशन मध्ये इम्युनिटी डिप्रेस होते, काही लोकांना स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम होतो, काही लोकांना वॉकिंग डिफिकल्टी होऊ शकते व्हॅक्सिन घेतल्यानंतर. तर त्या सगळ्या रिॲक्शन रेग्युलेटरीला पाहिजे. रेग्युलेटरीला ह्या कशासाठी पाहिजेत, कारण त्यांना हे कॉन्स्टंटली चेक करायचंय की हा आम्ही जे व्हॅक्सिन अप्रूव्ह केलंय, आम्ही हा जो ड्रग अप्रूव्ह केलाय तो पेशंटला इफेक्ट देतोय का, तो पेशंटमध्ये सेफ आहे. Any questions now? Just so that I can get a break of at least 2 minutes. हा सचिन सर, थोडस जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि करिअर इन फार्माकोव्हिजिलन्स याच्याबद्दल जर थोडं सांगितलं तर बरं होईल, कारण
बरीचशी फायनल इयरची मुलं पण आता जॉईन झालेली आहेत, सो दॅट त्यांच्यासाठी पण हे थोडंसं बरं पडेल. लास्ट टॉपिक आपण ठेवलेला होता की स्कोप अँड करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज. तर हा 15 मिनिटात मी कव्हर करेन. लास्ट 15 मिनिट आपण ओपन करू. तो तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया आली असेल की काय आहे फार्माकोव्हिजिलन्स. हा एवढं सोपं टॉपिक नाही आहे, अंडरस्टँड. बट तो ड्रग सेफ आहे का इफेक्टिव्ह आहे ह्याच्यावरती वॉच ठेवायची आपल्याला कॉन्स्टंट, नेहमी. जोपर्यंत ड्रग मार्केटमध्ये आहे तोपर्यंत त्या ड्रगला आपण मॉनिटर करायचं की तो कसं चाललाय, सेफ आहे का इफेक्टिव्ह आहे, सेफ आहे का इफेक्टिव्ह. आणि जे जे रिपोर्ट्स येतील आपल्याला पेशंटने किंवा कुणी रिपोर्ट केलेले की हा ड्रग घेतल्यानंतर मला ही रिॲक्शन झाली, हा ड्रग घेतल्यानंतर हे प्रॉब्लेम झाले, हे सगळे रिॲक्शन आपल्याला रेग्युलेटरला एकाच पर्टिक्युलर टाइमलाईन मध्ये रिपोर्ट करायचे. रेग्युलेटरी ते अनालाइज करणार, रेग्युलेटरी त्याचे डिटरमाइन करणार की हे जे रिॲक्शन झाले ते कशामुळे झालेले आहेत एक्झॅक्टली, आणि त्यानंतर ते डिसिजन घेतात की ड्रग बॅन करायचा किंवा ड्रगचा डोस चेंज करायचा किंवा ड्रगची फ्रिक्वेन्सी चेंज करायची किंवा पॉप्युलेशन चेंज करायचा, की लहान मुलामध्ये सेफ नाहीये किंवा एल्डरली मध्ये सेफ नाहीये. ह्या सगळ्या गोष्टी डिटरमाइन करतात. ह्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट. आता स्कोप आणि ऑपॉर्च्युनिटी बद्दल बोलू आपण, कारण याच्या फील्डचा जर विचार केला, म्हणजे मी स्वप्नील सरांचा क्लासमेट आहे, 2014ला पास आउट झालं, तर त्यावेळेला हे फील्ड एवढं म्हणजे खूप कमी लोकांना माहिती होतं आणि म्हणजे आयडियाच नव्हती कोणाला की काय करते. इव्हन मी असंच होतो, म्हणजे ऍटलिस्ट तुम्हाला आज ऐकायला मिळतं की फार्माकोव्हिजिलन्स काय आहे, करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज काय आहेत. आम्ही म्हणजे असं होतं की आम्हाला इंटरव्ह्यूला जाईपर्यंत माहित नव्हतं की काय आहे फील्ड. हे इथं आल्यानंतर हे सगळं एवढं सगळा अभ्यास करून मग ते समजायला लागलं आम्हाला की नाही असं आहे. हे काही डिफिकल्ट नाही आहे फील्ड. तर काही गोष्टी तुम्हाला जर के.डी. त्रिपाठी युज करत असाल फार्माकोलॉजीमध्ये, तर त्याच्यामध्ये आय थिंक फर्स्ट चॅप्टर मध्ये कुठेतरी समवेअर अराउंड 8-9 पेज वरती आहे थोडं फार्माकोव्हिजिलन्स बद्दल, पण ते खूपच थोडं आहे. एक पॅराग्राफ आहे फक्त की फार्माकोव्हिजिलन्स बद्दल काय इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. तर गुड करिअर आहे आय वुड से, कारण हे फक्त फार्माकोव्हिजिलन्स जसं मी सांगितलं तुम्हाला, फक्त आता हे मी जे सांगितलं ना की केसेस येतात, त्यानंतर त्या केसेस आपण त्या डेटाबेसमध्ये प्लेस करतो, त्यानंतर डेटाबेस मधून इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करतो, त्यानंतर रेग्युलेटरी अनालाइज करते, त्यानंतर डिसिजन घेतं. तर हे एक स्ट्रोक मध्ये नाही, हे त्यात डिफरंट फील्ड आहे. जसं की लेट्स एक्झाम्पल केसेस येतात, तर कुठून येतात? कॉल सेंटर आहे, मग ते कॉल सेंटरमध्ये जॉब ऑपॉर्च्युनिटी आली आपल्याला, राईट. मग कॉल सेंटरमध्ये आपलं म्हणजे मेडिकली कन्फर्म पेशंट, मेडिकली कन्फर्म म्हणजे फार्मसिस्ट, नर्स किंवा अशा टाईपचे लोक पाहिजेत. अशा टाईपचे पेशंट पाहिजे आहेत की जे अशा टाईपचे लोक पाहिजे आहेत तिथे कॉल सेंटरमध्ये की ज्यांना समजेल की बाबा काय आहे, पेशंटला काय म्हणायचं आहे किंवा ती केस आपल्याला द्यायची आहे. हे झालं इंटेक. त्यानंतर आलं प्रोसेसिंग, की ती केसची इन्फॉर्मेशन घेऊन एक सायंटिस्ट असेल, सायंटिस्ट म्हणतात, तर फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये जे काम करतात त्याला सायंटिस्ट म्हणतात, पीव्ही सायंटिस्ट. तर त्याला तो इन्फॉर्मेशन आली, तो रिपोर्ट आला, सगळं जी इन्फॉर्मेशन आली, त्यानंतर ती अनालाइज करायची की मला हा ड्रग घेतल्यानंतर काय झालं. Okay, I'm seeing a lot of questions. I will answer one by one. First, let me complete this. Okay. So, good attentive crowd here. Okay. So, ते इंटेक झालं, मग केसेस तो कॉल सेंटर पर्सनल आला, त्यानंतर तो डेटाबेस बनवणारा आयटी वाला आला. तर आयटी वाल्याला ते डेटाबेस बनवायचं माहित आहे, पण त्या डेटाबेसमध्ये काय गोष्टी लागणार आहेत हे त्याला माहिती. फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटी सर्च करता मी सांगितलं जसं की ईएमए वाचा, तुम्ही ईएमए, एफडीए वाचा, फार्माकोव्हिजिलन्स रिलेटेड जेवढं मटेरियल आहे अवेलेबल ते वाचा. फ्रेशरला बऱ्यापैकी एवढं डोमेन मधून जास्त विचारलं जात नाही म्हणजे ऑनेस्टली, कारण तुम्ही काम नाही केलं त्याच्यावरती. फार्माकोव्हिजिलन्स मध्ये तुम्हाला काहीच माहित नाहीये विकन्सिडर. फक्त तुम्हाला काय माहित आहे की टाईप ऑफ एडीआर माहित आहेत, की टाईप ए, टाईप बी, टाईप सी, टाईप डी. हे एडीआरचे टाईप माहित आहेत तुम्हाला, राईट. तुमच्या सिलेबसमध्ये पण आहेत. तुम्हाला क्लिनिकल ट्रायल माहित आहे, फेज 1, फेज 2, फेज 3. त्याच्यानंतर फेज 2च्या परत 2 टाईप, फेज 3. त्यानंतर पोस्ट मार्केटिंग सर्व्हेलन्स बद्दल तुम्हाला माहिती आहे. त्यानंतर तुम्हाला डिफरंट रेग्युलेटरी अथॉरिटीज माहिती आहे की अमेरिकेची कोणती आहे, युकेची कोणती आहे, जपानची कोणती आहे. ह्या गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत बेसिक इंटरव्ह्यूला. कम्युनिकेशन खूप चांगलं पाहिजे, कारण तुम्ही डील कुणाबरोबर करणार आहात. तिथं एक कस्टमर असेल, तुम्हाला एक क्लायंट असेल, तो क्लायंट नॉट नेसेसरली इंडियन असेल, तो बाहेरचा असेल, युएसचा असेल, युरोपचा असेल, तर तुमचं कम्युनिकेशन खूप चांगलं पाहिजे. कम्युनिकेशनने तुमचं करिअर थांबत नाही कुठं, बट
तुमच्या करिअरला नक्कीच ग्रोथ मिळते. जर कम्युनिकेशन तुमचं चांगलं असेल आणि इफेक्टिव्ह असेल तर पटपट तुम्ही ग्रो करता, नाहीतर मग स्लो ग्रोथ होते तुमची. कारण तुम्ही ते शिकेपर्यंत बाकीचे लोक पुढे जाऊन जातात. त्यामुळे कम्युनिकेशन चांगलं ठेवा. इंग्लिश कम्युनिकेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे ह्या फील्डमध्ये येण्यासाठी. कारण तुम्ही जे केस प्रोसेस करणार आहात, तो जो रिपोर्ट प्रोसेस करणार आहात, तो सगळा इंग्लिशमध्ये करणार आहात. रेग्युलेटरीला इंग्लिशमध्ये सबमिट करणार आहात. आफ्टर लॉकडाऊन विच फील्ड टेक मोर डिमांड? ओके, स्कोप मध्ये फार्माकोव्हिजिलन्स. तुम्ही आता युएस मध्ये बघितलं असेल, तुम्ही हे पण बातमी ऐकली असेल की ते कोणता ड्रग मध्ये ट्रम्पला दिला आपण भारताने, हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन. ओके, तर हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन ही काही ट्रीटमेंट नाहीये ह्याच्यावरती, कोविडवरती, राईट. कोविडच्या पेशंटला हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन देऊन त्याची क्लिनिकल ट्रायल आपण नाही केली, किंवा फेज 1 ट्रायल, फेज 2 ट्रायल, फेज 3 ट्रायल नाही केलेली. मग तो ड्रग का दिला जातो पेशंटना? तर सिम्पटमॅटिक ट्रीटमेंटसाठी बरेच ड्रग दिले जातात. आता करंटली कोविडला कोणतीही ट्रीटमेंट नाहीये, तर जसे जसे सिम्पटम मिळतात तसे तसे ड्रग दिले जातात. मग याला कंपॅशनेट यूज म्हणतात. कंपॅशनेट म्हणजे काय की एखाद्या कंडिशनसाठी एखादा ड्रग इफेक्टिव्ह आहे, पण सिच्युएशन अशी आहे की त्याची सेफ्टी प्रोफाईल आपल्याला माहित नाही, किंवा सेफ्टी प्रोफाईल आपण एका दुसऱ्या कंडिशनसाठी इस्टॅब्लिश केले, तर तो ह्या कंडिशनसाठी यूज करू शकतो. जसं की एक्झाम्पल दिला हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विन, अँटी मलेरियल ड्रग आहे आणि तो पोटंट कन्सिडर केला जातो याच्यावरती, म्हणून तो दिला जातो. करंट ट्रीटमेंट अशीच आहे. अजून त्या व्हायरसला भेदणार किंवा व्हायरसचा जो, जर तुम्ही अभ्यास केला तर व्हायरसचं जे बाहेरचं आउटर लेअर आहे लिपिड, त्या लिपिड मधून पास होणारे ड्रग्स अजून अवेलेबल नाही. एक एक्झाम्पल आहे रेमडेसिवीर, तुम्ही ऐकलं पण असेल न्यूज मध्ये. तर लॉकडाऊन नंतर बघा तुम्ही, आज जग म्हणजे आपण कधीच फार्माकोव्हिजिलन्स बद्दल एवढं वोकल नव्हतो. आज अमेरिकेचे न्यूज चॅनल बघा तुम्ही, किंवा आज हे बघा न्यूज बघा, की लोक हे करतात, लोक डिस्कस करतात की हा ड्रग कशासाठी, हा ड्रग का द्यायचा, ह्या ड्रगचा काय उपयोग आहे. तुम्ही पण न्यूज वाचले असतील, हायड्रॉक्सिक्लोरोक्विनला काय करायचंय, एवढा भारतात का साठा आहे. ठीक आहे, ह्या गोष्टी आज डिस्कस करायची वेळ आली, कारण हे फील्ड आता खूप वर येईल. आणि इथून पुढे ड्रग सेफ्टी हा एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे पहिल्यापासूनच आहे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, थॅलोडोमाइड डिझास्टर झाले तेव्हापासूनच हा प्रॉब्लेम आहे. बट आता ते जास्त सिव्हिअरली हेल्थ केअर इंडस्ट्रीवरती जास्त स्कोप येतील. पण एकच सांगणं की जास्त जेवढं वाचाल तुम्ही तेवढं, कारण 1 तासाच्या वेबिनार मध्ये सांगणं खूप डिफिकल्ट आहे की एक्झॅक्टली काय होतं, बट मी ओव्हरव्ह्यू द्यायचा प्रयत्न केला. जास्तीत जास्त वाचा, आयसीएच वाचा. आयसीएच मध्ये तुम्हाला गाईडलाईन आहे, आयसीएच मध्ये QSEM गाईडलाईन्स आहेत. मला वाटतं आयसीएचचा पण एक वेबिनार आहे काय आयसीएच वरती वेबिनार मी बघितलं. तर आयसीएच मध्ये बरेच गाईडलाईन्स आहेत. क्वालिटी आहे, इफिकसी आहे, सेफ्टी आहे, मल्टीडिसिप्लिनरी आहे. तर प्रत्येक गोष्टीला गाईडलाईन आहे. मी सांगितलं जसं की सेकंड मोस्ट रेग्युलेटेड इंडस्ट्री आहे इन द वर्ल्ड. कुठली गोष्ट तुम्ही अशीच नाही करू शकत. मॅन्युफॅक्चर करायचं ते तुम्हाला व्यवस्थित परमिशन लागेल, तुमचं इन्स्पेक्शन होईल, ऑडिट होईल. तुम्हाला क्लिनिकल ट्रायल घ्यायचंय, तुमचं व्यवस्थित इन्स्पेक्शन होईल, ऑडिट होईल. तुम्ही फार्माकोव्हिजिलन्स करताय, इन्स्पेक्शन होईल, ऑडिट होईल. प्रत्येक गोष्टीमध्ये तुम्हाला एसओपी फॉलो करायचं, प्रत्येक गोष्टीमध्ये गाईडलाईन्स फॉलो करायचे. जोपर्यंत तुम्ही गाईडलाईन्स नाही फॉलो करणार, मग तुम्हाला रेग्युलेटरी अथॉरिटी अप्रुव्हल. Okay, what type of questions will be asked? As I said, टेक्निकली एवढे जास्त विचारले जात नाही, बट बेसिकली तुम्हाला रेग्युलेटरी अथॉरिटी माहिती आहेत का, कोणत्या कंट्रीच्या कोणत्या रेग्युलेटरी अथॉरिटी आहेत. त्याचबरोबर बेसिक्स ऑफ फार्माकोलॉजी, जसं की एडीआर कोणते आहेत, टाइप्स ऑफ एडीआर्स आहेत, किंवा सिरियसनेस काय आहे. आयसीएचच्या वेबसाईटवरती ते इझिली अवेलेबल आहे. After lockdown, which field take more demand? So entire healthcare system is on more demanding. तुम्ही काल हेल्थ मिनिस्टरचा ऐकला असेल तर काल सुद्धा तरी अराउंड 30,000 पद भरायचं सांगितलेलं आहे. तर हे हेल्थकेअर इंडस्ट्रीला इथून पुढे जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज जास्त असणार आहेत. व्हॉट विल बी द प्रोसिजर फॉर विड्रॉल ऑफ अ ड्रग फ्रॉम मार्केट? What will be the procedure for withdrawal of a drug from market? Okay, this is nice question. How the drug get withdrawal? तर कुठलीच कंपनी स्वतःहून विड्रॉल शक्यतो करत नाही. जर रेग्युलेटरीने सेफ्टी प्रोफाईल त्याचा एस्टॅब्लिश केला किंवा प्रॉब्लेम एस्टॅब्लिश केला तरच तो ड्रग
विड्रॉल केला जातो. जसं मी सांगितलं, जसं मी तुझा क्वेश्चन अंडरस्टँड केला असेल व्यवस्थित, तर एखादा ड्रग मार्केटमधून जातो कसा किंवा तो बॅन कसा होतो, हा क्वेश्चन असेल तर जेवढे केसेस आपण किंवा जे असे रिपोर्ट्स आलेले आहेत आपल्याला की हा ड्रग खाल्यामुळे हे होतं, हा ड्रग खाल्यामुळे हे होते, असे जे कॉन्स्टंटली रिपोर्ट येत असतील तर रेग्युलेटरी ऑथॉरिटीचं एक पॅनल असतं, त्याला रिस्क असेसमेंट कमिटी म्हणतात. रिस्क असेसमेंट कमिटी काय करते, हे जगामधून सगळे रिपोर्ट्स काढते ह्या ड्रग बद्दल आणि त्या ड्रग बद्दल रिपोर्ट्स काढून ते डिटरमाइन करते की हा ड्रग इफेक्टिव्ह नाहीये किंवा सेफ नाहीये, तर हा बॅन करा. मग त्याला ते कंपनीला फॉर्मल त्याला मिटिगेशन स्ट्रॅटेजीज म्हणतात. कंपनीला फॉर्मली ते इन्फॉर्म करतात की हा ड्रग आहे, हा डेटा आहे, हा ड्रग इफेक्टिव्ह नाहीये आणि हा ड्रग आम्ही काय तुम्हाला मार्केट करू देणार नाही ह्या कंट्रीमध्ये, सो यू डोंट हॅव टू मार्केट, आणि मार्केट करू शकत तो ड्रग बॅन होतो. गुड क्वेश्चन. व्हॉट इज फार्माकोव्हिजिलन्स इन क्लिनिकल रिसर्च? अगेन दिस इज गुड क्वेश्चन, कारण मी तुम्हाला कॉन्स्टंटली पोस्ट मार्केटिंग बद्दल सांगत होतो की ड्रग मार्केटमध्ये आल्यानंतर काय रिएक्शन होतात. क्लिनिकल ट्रायल मध्ये पण सेमच आहे, फक्त क्लिनिकल ट्रायल मध्ये तुम्हाला कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट आहे. तुम्ही फार्माकोव्हिजिलन्स जर करत असाल तर त्या क्लिनिकल ट्रायल साईट वरती तुमचा एक सीआरओ असेल, क्लिनिकल रिसर्च क्लिनिकल रिसर्च मधला एक असोसिएट असेल, सीआरसी म्हणतात त्याला, क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर किंवा क्लिनिकल रिसर्च असोसिएट. ते काय करतात, पेशंटला इन्व्हेस्टिगेशनल ड्रग देतात आणि त्यानंतर त्याला जी रिॲक्शन होते ती रिॲक्शन एका डेटाबेस मधून फॉरवर्ड करतात किंवा मेल करतात किंवा फॅक्स करतात. हा आणि पोस्ट मार्केटिंग मध्ये जास्त फरक नाहीये, फक्त क्लिनिकल ट्रायल मध्ये डिफरन्स एवढाच आहे की तो ड्रग मार्केटेड नाहीये, त्यामुळे तुम्हाला त्या केसेस रिव्ह्यू करावे लागतात मेडिकल रिव्ह्यू कडून. आणि पोस्ट मार्केटिंग मध्ये टाइमलाईन खूप जास्त असते, कारण 3 महिने 6 महिन्यानंतर पिरियडिकली नॉन सिरियसली देऊ शकतात, सिरियसला पण तेच टाइम. Can you explain about blue card and yellow card used in PV? Okay. तर blue card, yellow card काय मी सांगतो तुम्हाला. Good question again. Whoever have raised this question, really important questions. कुठलीही कंट्री आहे, फॉर एक्झाम्पल इंडियामध्ये जर तुम्हाला लोकांना सांगायचं असेल की एखादा ड्रग घेतल्यानंतर तुम्हाला रिॲक्शन होतं, ते रिॲक्शन रिपोर्ट करा, पण ते रिपोर्ट कशा करायचे. ओके, आता आपल्याला मला सांगा, तुम्ही एक केस जर आपल्याकडे आली की पेशंट म्हणतोय मी XYZ ड्रग घेतला आणि मला हायपर सेन्सिटिव्ह झाली, तर ती हायपर सेन्सिटिव्हिटी ड्रग मुळे झाली का नाही झाली हे समजण्यासाठी काय इन्फॉर्मेशन पाहिजे, काय गोष्ट आपल्याकडे पाहिजे ते इस्टॅब्लिश करण्यासाठी की हायपर सेन्सिटिव्हिटी झाली ती ड्रग मुळेच झाली. तुमच्या दृष्टिकोनातून काय इन्फॉर्मेशन पाहिजे आपल्याला अजून? तुम्ही अनालिसिस करायला बसला, एका पेशंटने सांगितलं की मी हा ड्रग घेतला आणि मला हायपर सेन्सिटिव्हिटी झाली, आणि तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही अनालिसिस करा की हा ड्रग मुळे रिॲक्शन झाले का नाही, तुम्ही इस्टॅब्लिश करा. ते ड्रग मुळे झाले का अजून कशामुळे झाले हे इस्टॅब्लिश करण्यासाठी तुम्हाला अजून काय इन्फॉर्मेशन? कोण सांगू शकेल? ओके, तर खूप सारे इन्फॉर्मेशन लागते आपल्याला, जसं की पेशंटची मी एक एक्झाम्पल देतो सिम्पल, की एखादा पेशंट आहे तो अस्थमॅटिक आहे, तो अस्थमाचा ड्रग घेतोय, राईट, आणि आज काय झालं त्याला की सडनली त्याला अस्थमा क्रायसिस झाला किंवा अस्थमा अटॅक आला. रणजित पटेल, please mute your audio. रणजित पटेल. क्वेश्चन आहे का मला काय ऐकूच येणार? प्लीज म्यूट युअर ऑडिओ. ओके, तो लेफ्टच झाला. हरकत नाही, कंटिन्यू. ओके, पेशंट आहे आणि ते की त्याने आज त्याला सकाळी एकदम अस्थमाचा अटॅक आला किंवा अस्थमा क्रायसिस आला, आणि त्याने तुम्हाला रिपोर्ट केली की मी तुमचं साल्ब्युटामॉल सल्फेट आहे किंवा कुठला जो ड्रग आहे किंवा तो इनहेलर घेतोय आणि मला सडनली अटॅक आला आणि आता मी हॉस्पिटलमध्ये आहे, त्यात तुम्हाला केस आली, आणि तुम्हाला केस आल्यानंतर डिटरमाइन करायचं की त्याला जो अस्थमा अटॅक आला तो कशामुळे आला, त्या ड्रगमुळे आला का अजून कशामुळे आला. ठीक आहे, आता वेगवेगळे फॅक्टर्स आहेत, जसं की तो ड्रग इफेक्टिव्ह नसेल, फर्स्ट डोक्यामध्ये तुमच्या येईल की तो ड्रग इफेक्ट केला नसेल त्या पेशंटला व्यवस्थित,
सेकंड असतात की अदर फॅक्टर्स काय आहेत की त्या पेशंटला सकाळी समजा त्याला कशाची ॲलर्जी असेल आणि तो ॲलर्जी प्रॉन एरिया किंवा त्याची ॲलर्जी आहे आणि सकाळी त्याने घर वगैरे साफ केलंय का, अशा टाईपचे क्वेश्चन पण इम्पॉर्टंट असतात. तुम्हाला असं नाही म्हणू शकत तुम्ही डायरेक्टली की अस्थमा क्रायसिस झालंय किंवा डायरेक्टली ड्रग मिळाले, त्याला अदर ज्या एरियामध्ये राहतो तिथे एअर क्वालिटी खराब आहे, कुठलाही फॅक्टर असतो किंवा त्याने ड्रग व्यवस्थित घेतला नसेल, तो जो स्प्रे घ्यायचा आहे तो त्याने अर्धाच घेतला असेल किंवा स्प्रे घेतलाच नसेल, तो चुकीच्या पद्धतीने घेतला असेल, वेगळ्या रूटने घेतला असेल, म्हणजे ओरली घ्यायचा तर तो नाकात सोडला असेल, नाकात सोडायचा तर कानात सोडला असेल, असंही होऊ शकतं. हे सुद्धा फॅक्टर्स खूप इम्पॉर्टंट असतात. तर WHO काय म्हणतं, WHO म्हणतं की जेवढे रिॲक्शन्स होतात ना पेशंटला त्यातले 60% रिॲक्शन हे प्रिव्हेंटेबल असतात, म्हणजे प्रिव्हेंट करू शकतो आपण त्याला. मग हे प्रिव्हेंट करण्यासाठी काय करावं लागेल तर कम्युनिकेशन करावं लागेल आपल्याला पेशंटला, आपल्याला डॉक्टरला सांगावं लागेल की हे ड्रग कसे घ्यायचे, काय करायचं. ओके, तर मग ह्यासाठी काय करतं WHO फ्रिक्वेंटली प्रोग्राम्स अरेंज करत असतात किंवा कंपनी स्वतः अरेंज करते. तुम्ही मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ह बघा किंवा तुम्ही ते लेबल्स बघा, जे तुम्ही कुठलंही मेडिसिन ओपन केलं ना प्रिस्क्रिप्शन तर त्याच्यामध्ये एक लेबल असतं, त्या लेबलवरती क्लिअर लिहिलेलं असतं की हे असं करू नका किंवा हे असं करा. ते कुठून लिहिलेलं असतं, कारण हे असे एक्सपिरियन्स वरनं लिहिलेलं असतं की यूज करा किंवा कसे यूज करा, डायरेक्शन ऑफ. ओके, अजून एक तिथे क्वेश्चन, व्हेरी गुड क्वेश्चन विचारलाय. आय रिअली अप्रिशिएट दॅट. हाऊ मेनी केसेस रिक्वायर्ड फ्रॉम पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलन्स टू विथड्रॉ द ड्रग? हा एक खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. आणि म्हणजे तुम्हाला किती असे एक्झाम्पल पाहिजेत की तो ड्रग सेफ आणि इफेक्टिव्ह आहे? किती अशा केसेस पाहिजेत तुमच्याकडे की सांगणार आहे की तुम्ही हा ड्रग घेतल्यानंतर तुम्हाला काहीतरी प्रॉब्लेम होतोय? तर ऑनेस्टली सांगायला गेलं तर एक केस इज ऑल्सो सफाईज. एक केसने सुद्धा ड्रग बॅन होऊ शकतो आणि कधी कधी 10,000 केसेसनी पण तो बॅन नाही होत. त्यामुळे इट रिअली डिपेंड्स ऑन व्हॉट टाईप ऑफ अनालिसिस दॅट इज डन. काय टाईपचं अनालिसिस केलेलं आहे त्या ड्रगचं, त्याच्यावरती ते डिपेंड आहे. त्यामुळे हा खरंच खूप इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. म्हणजे प्रोफेशनल लोक पण हा सातत विचारत असतात की किती केसेस पाहिजेत आम्हाला की ते ड्रग बॅन होईल किंवा ड्रग सेफ आहे. असं काही नाहीये, असं काही गाईडलाईन्स नाहीये. एक सुद्धा केस तुम्हाला ड्रग बॅन करू शकते किंवा 10,000 केसेस मध्ये सुद्धा ड्रग बॅन न होता फक्त लेबल चेंज होईल. अजून काय आहे? कॅन रेग्युलेटरी अथॉरिटी टेक इमिजिएट ऍक्शन फॉर एनी सिरियस रिपोर्ट? वन बाय वन जातो. व्हॉट इज ऍडव्हर्स ड्रग इव्हेंट? ओके, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, ऍडव्हर्स ड्रग इव्हेंट म्हणजे काय? बेसिकली तुम्ही ड्रग घेतल्यानंतर जे तुम्हाला होतं दॅट इज ऍडव्हर्स इव्हेंट. ओके, एनिथिंग तुम्हाला काही झालं ड्रग घेतल्यानंतर दॅट इज ऍडव्हर्स इव्हेंट. ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन म्हणजे देअर इज अ सस्पिशन की ते ड्रग मुळे झाले. लेट मी गिव्ह यू वन एक्झाम्पल. प्रिडिक्टेबल तुम्हाला ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन्स माहित आहेत की एखादा तुम्ही हायपरटेन्सिव्ह ड्रग घेतला तर लो बीपी होऊ शकतो. हे काय आहे? प्रिडिक्टेबल आहे, बरोबर. कारण तो ड्रग काय करणार आहे, तुमचा बीपी लो करणार किंवा डायुरेटिक घ्या कॉम्बिनेशन. तर हे प्रिडिक्टेबल आहे आणि ते त्याचा बीपी कमी झालाय, कशामुळे झालाय? क्लिअरली तो ड्रग मुळे झाला. ही काय झाली? ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन झाली. ओके, आता हे झालं प्रिडिक्टेबल, म्हणजे की ड्रग मुळेच होतंय. काय काय गोष्टी अनप्रिडिक्टेबल असतात की काही होऊ शकतं पेशंटला. तुम्हाला बेस्ट नोन एक्झाम्पल्स असतील बघा. कधी एखाद्या पेशंटला जर एखादी कंडिशन असेल तर डॉक्टर तो मेडिसिन प्रिस्क्राईब करत नाही, कारण त्या ड्रगमुळे ते वर्स होतं. जसं की पॅरासिटामॉल आहे लिव्हर टॉक्सिसिटी. लिव्हर पेशंटमध्ये किंवा लिव्हर टॉक्सिसिटीमध्ये पॅरासिटामॉलचा वापर खूप कमी केला जातो, कारण तो जास्त अजून वर्स करतो सिच्युएशन. ऍडव्हर्स इव्हेंट म्हणजे काय की मला नाही माहिती ते ड्रगमुळे झालंय का कशामुळे झालंय. जसं की मी रॅन्डमली कुठलाही ड्रग घेतला आणि मला काहीतरी रिॲक्शन झाली तर ती ऍडव्हर्स इव्हेंट असते. तर हे तुम्हाला होतं ते ऍडव्हर्स इव्हेंट आहे. जर त्याच्यामुळे ड्रगमुळे होत असेल असं जर सस्पिशन असेल किंवा कन्फर्म असेल की ते ड्रगमुळेच होतंय किंवा औषधामुळेच होतंय तर ते ऍडव्हर्स ड्रग रिॲक्शन. Can regulatory authority take immediate action on any serious risk? रोल करायचं मार्केटमध्ये
तर तुम्ही जर डेटा बनवता क्लिनिकल ट्रायलचा सेफ्टी आणि इफिकसीचा पेशंटचा डेटा, तर सेफ्टी आणि इफिकसी डिटरमाइन करायला फेज 1 to 3 ला अराउंड 5 to 6 इयर्स लागतात. दिस यू नीड टू टेक इन माइंड. 6 वर्ष तुम्हाला ते क्लिनिकल रिसर्च वरती काम करावं लागतं अप्रॉक्सिमेटली. आता थोडं कमी झालेलं आहे कारण आता टेक्नॉलॉजी वगैरे आलेलं आहे त्यामुळे. तर ह्या 6 वर्षाचा डेटा काय करतं तुम्ही कंबाईन करून रेग्युलेटरीला देता. रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी 2 वर्ष घेते रिव्ह्यू करायला, तो ड्रग अप्रूव्हल करायचा अगोदर, कारण 6 वर्षाचा डेटा येतो. सिमिलरली एखादं सिग्नल डिटेक्ट करायचं किंवा ड्रग बॅन करायचं तर लगेच डिसिजन घेतला जात नाही. डिसिजन घेतले जातात, अनालिसिस केलं जातं, अदर जगामध्ये कुठे कुठे ह्या ड्रगने काय प्रॉब्लेम केला जातो ते अनालिसिस केलं जातं आणि मग डिसिजन घेतलं जातं. त्याच्या अगोदर हे इस्टॅब्लिश केलं जातं की अजून त्या ड्रगच्या लेबल चेंज करून यूज होऊ शकतो का. जसं की डोस कमी करून हे रिॲक्शन कमी होत असते तर डोस कमी करायला सांगतो रेग्युलेटर. आय रिअली हॅपी दॅट यू guys are asking a lot of good questions that are making sense to me. Okay, please tell something about medical coding. Okay, so guys, this in medical coding, I'm not the correct person, but मी तुम्हाला थोडी आयडिया देतो कारण हे खूप इंटरलिंक्ड आहेत. इंटरलिंक्ड आहे ते सगळे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला एक रिपोर्ट आला आणि त्या रिपोर्टमध्ये तुम्हाला रॅश रिपोर्ट केला, तर त्या रॅशचं कोडिंग काय पाहिजे. एक XYZ कोड असतो, त्याला त्या कोडनुसार ते एका डिक्शनरी मधून कोड होतं. ते कम्प्लिटली डिफरंट फील्ड आहे आणि आय एम रिअली सॉरी की त्याच्यामध्ये मी काय तुम्हाला गाईड करू शकणार नाही, कारण माझं कम्प्लीट अंडरस्टँडिंग करिअर आहे ते फार्माकोविजिलन्स वरती आहे. त्यानंतर काय आहे, what is NDA and Rishikesh, can you Metra informed consent what it is? I have 2-3 questions to answer. What is NDA and INDA? I think you mean to say. You just mentioned NDA and it. So सोप्या अगदी भाषेत सांगतो, तुमच्याकडे भरपूर ड्रग्ज आहेत आणि तुम्हाला त्याचं इन्व्हेस्टिगेशन करायचं आहे एका कंडिशनसाठी, तर रेग्युलेटरी अथॉरिटीला तुम्हाला पहिल्यांदा अप्रुव्हल घ्यावं लागतं की मी हा ड्रग अनालिसिस करतो, तुम्ही अप्रुव्हल द्या. बरोबर. अप्रुव्हल मिळाल्यानंतर काय केलं जातं, बऱ्याच स्टेप्स आहेत. त्यानंतर तुम्ही त्याचं इन विट्रो अनालिसिस करता, त्याचा एक रिपोर्ट बनवता आणि तो रेग्युलेटरीला देता की आम्ही ह्याचं लॅबमध्ये टेस्टिंग केलं, आता आम्हाला प्री क्लिनिकल स्टडीजसाठी परमिशन द्या. प्री क्लिनिकल स्टडीज म्हणजे अॅनिमल स्टडी. अॅनिमल स्टडीवरती तुम्हाला स्टडी करायचा असतो की तो ड्रग सेफ आणि इफेक्टिव्ह आहे का. मोस्टली सेफ असतो का बघितलं जातं, कारण इफेक्टिव्हिटी आपल्याला त्याच्यावरती घेऊन काय कळणारच नाही, ह्युमन वरतीच इफेक्टिव्ह आहे का बघितलं पाहिजे. सेफ आहे का चेक केलं जातं. सेफ आहे असं कळल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही हा डेटा कलेक्ट करता अॅनिमल स्टडीजचा, हा डेटा एका फॉर्म मध्ये भरून आपल्याला रेग्युलेटरीला परमिशन मागावी लागते की आम्ही आता हा ह्युमन वरती स्टडी करू. ह्युमन वरती स्टडी करायचं असेल तर तुम्हाला परमिशन लागतं आणि जो फॉर्म आपण पाठवतो रेग्युलेटरला त्याला IND म्हणतात, दॅट इज इन्व्हेस्टिगेशनल न्यू ड्रग. हा IND आपण फॉर्म भरून रेग्युलेटरीला पाठवतो. रेग्युलेटरी म्हणते की ठीक आहे, तुमचं प्री क्लिनिकल इन विवो लॅब टेस्टिंग सगळं ठीक आहे, तुम्ही आता ह्या ड्रगचा ह्युमन स्टडी करा, सब्जेक्ट पेशंट वरती स्टडी करा. त्यानंतर तुमच्या फेजेस स्टार्ट होतात क्लिनिकल ट्रायलच्या, फेज 1, फेज 2, फेज 3. ह्याला जवळजवळ 4 ते 6 वर्ष लागतात. 4 ते 6 वर्षानंतर तुम्ही डिटरमाइन करता की हा ड्रग सेफ आहे, इफेक्टिव्ह आहे, आणि हा सगळा डेटा तुम्ही परत एका फॉर्म मध्ये भरून पाठवता रेग्युलेटरीला ऍप्लिकेशनसाठी की आम्हाला अप्रुव्हल द्या, की आम्ही आता तुमच्या म्हणण्यानुसार फेज 1, फेज 2, फेज 3 कम्प्लीट केलं, ड्रग आता सेफ आणि इफेक्टिव्ह आहे, हा डेटा घ्या, रिव्ह्यू करा आणि आम्हाला अप्रुव्हल द्या. हे अप्रुव्हलसाठी जो ऍप्लिकेशन करतो त्याला न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन. हे न्यू ड्रग ऍप्लिकेशन नंतर रेग्युलेटरी अथॉरिटी परत 1 ते 2 वर्ष घेते रिव्ह्यू करायसाठी आणि नंतर कम्युनिकेट करते की तुमचा ड्रग तुम्ही जो इन्व्हेस्टिगेशन केले ते सेफ आहे, इफेक्टिव्ह आहे, सो यू कॅन गो हेड अँड मार्केट इट, मॅन्युफॅक्चर. Hope that answers the question of what is NDA and IND. What do you mean by MEDRA? Explain it. Okay. जसं मी सांगितलं की आता तुम्ही एक डेटाबेस यूज करणार आहात. प्रत्येक डेटाबेस, खूप सारे डेटाबेसेस अवेलेबल आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. तर काय होईल, एक कंपनी आहे आणि दुसरी एक कंपनी आहे, तर प्रत्येक कंपनी आपापलं वेगवेगळं कोडिंग ठेवते. मग काय व्हायला लागलं, 1990 पर्यंत खूप मेस व्हायला लागला की काही लोक रॅशला म्हणायला लागले, कारण अनालिसिस करायचं असेल तर तुम्हाला ते मेडिकल टर्मने अनालिसिस करायचं आहे. बरोबर, की ड्रग घेतल्यानंतर रॅश होते, ड्रग घेतल्यानंतर डायरिया होतं, ड्रग घेतल्यानंतर अजून काय होतं, तर ते मेडिकल टर्म आहे ना ते इस्टॅब्लिश करणं खूप गरजेचं होतं.
मग प्रत्येक कंपनी वेगवेगळे करायला लागली. जसं मी मग सांगितलं, काही लोकांसाठी डायबिटीज हा गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर होता, काही लोकांसाठी इटिंग डिसऑर्डर होता. मग रेग्युलेटरीला परत क्वेश्चन यायला लागले की आता करायचं काय, कारण जर आपण इटिंग डिसऑर्डर केलं तर केसेस कमी आहेत आणि गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर केलं तर केसेस जास्त आहेत. मग रेग्युलेटरी काय केलं, मेड्रा नावाचा कन्सेप्ट आहे. प्रत्येक कंपनी तुम्ही इव्हेंट कोड कराल किंवा जे रिॲक्शन कोड कराल त्यासाठी एक स्टँडर्ड डिक्शनरी वापरायची. ती डिक्शनरी आम्ही मेंटेन करणार इंटरनॅशनल. कुणालाही केस रिपोर्ट करायचे तर त्याच्यानुसारच रिपोर्ट करायची, त्याच्यामध्ये जे दिलेलं आहे. मग त्या स्टँडर्डनुसार डायबिटीज जर तुम्ही केसमध्ये कोड करत असाल तर ते गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर मध्ये निघतं. मग सगळे जगामध्ये कुणी जरी रिपोर्ट केलं तरी ते गॅस्ट्रोइंटेस्टिनल. कन्सिस्टन्सी आणण्यासाठी बेसिकली प्रत्येक जण आपापलं फॉलो करत होते, त्यांना कन्सिस्टन्सी आणण्यासाठी हे मेड्रा आलं, ICH आलं की तुम्ही सगळे एकत्र या. जर तुम्ही एकत्र येऊन व्यवस्थित डेटा प्रोव्हाइड नाही केला तर तो अनालिसिस कसा करायचा, अनालिसिस करण्यासाठी तो एका फॉर्मॅटमध्ये पाहिजे, एका व्यवस्थित कोडिंगमध्ये पाहिजे. त्यासाठी मेड्रा यूज करतो. व्हॉट मीन बाय BPO जॉब, what the minimum criteria required for valid case. BPO job BPO जॉब म्हणजे काय तर आउटसोर्स केलेला जॉब, बिझनेस प्रोसेस सर्व्हिस. जसं मी तुम्हाला म्हटलं की आपण कुठल्या तरी कंपनीसाठी काम करणार आहे, कंपनी स्वतः आपल्याला हायर करून ह्या केसेस प्रोसेस करत नाही. मग काय केलं जातं तर कंपनी दुसऱ्या कुणाला तरी ते काम देते थर्ड पार्टीला, जसं IT कंपनी. मग IT कंपनीमध्ये आपण एखादं काम करतो तर ते IT कंपनीसाठी नाही करत तर त्या कंपनीसाठी करतो ज्या कंपनीचा प्रोडक्ट आहे. बरोबर, एखाद्या एखादी कंपनी आहे, त्यांनी जर एखादं काम एका IT कंपनीला दिलं तर ते झालं बिझनेस प्रोसेस सर्व्हिसेस, आउटसोर्स म्हणतात. आम्हाला ते होत नाहीये काम, तुमच्याकडे एक्सपर्टीज आहे, तुम्ही आम्हाला करून द्या, तुमचं काय असेल ते कॉन्ट्रॅक्ट करू आपण त्याच्याबद्दल. तर ह्याला म्हणतात BPO जॉब. BPO मध्ये पण बरेच टाईप आहेत. रिटेल इंडस्ट्री आहे, हेल्थ इन्शुरन्स आहे, तुमचं बँकिंग सेक्टर आहे, ATM आहे. एक बेस्ट एक्झाम्पल ATM बँक चालू शकत नाही, त्याच्यातलं जे कॉन्फिगरेशन आहे सॉफ्टवेअर आहे ते बँक नाही चालू शकत. ते ऑटोमॅटिक मेसेज येतो किंवा ते ATM मशीन मधून पैसे येतात, हे काय बँकचे माणसं नाही चालू शकत. ते काय करतात, IT कंपनीला देतात, आउटसोर्स करतात की हे तुम्ही करा, आम्ही तुम्हाला त्याचे पैसे देतो, आमच्या बिहाफवरती तुम्ही करा सगळं, कारण आम्हाला ते जमणार नाही. सिमिलरली फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये पण काही गोष्टी IT कंपनीला दिल्या जातात, त्याला BPO म्हणतात. सचिन सर, एक शेवटचा क्वेश्चन घेतो. हा, असं म्हटलं जातं की म्हणजे ऍज कम्पेअर टू द फार्मा IT इंडस्ट्री ही मुलींच्यासाठी सुटेबल आहे किंवा जॉबसाठी प्रेफरेबल आहे. तर तुमचं याबद्दल काय मत आहे? म्हणजे तुम्ही आता 6 वर्ष झालं तिथे काम केलंय, त्यामुळं तुम्हाला काय वाटतंय की खरंच मुलींच्यासाठी, आणि त्यात आणि तुम्ही TCS मध्ये आहात, सो म्हणजे तिथलं एन्व्हायरमेंट हे ते सगळं, म्हणजे काय तुम्ही सांगाल याबद्दल? केलं पाहिजे मुलींचा जॉब, मुलांचा जॉब. मी या मत, कारण सगळ्यांसाठी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी सगळे तेच शिकलेले आहेत. तरी पण ठीक आहे तुम्ही. तर हे जे IT इंडस्ट्री असतात किंवा बऱ्यापैकी काय होतं की हा डेस्क जॉब पडतो किंवा एक टिपिकल कॉफी, तो एक मूवी आहे ना कॉफी आणि बरंच काही, त्या टाईप मध्ये तुम्ही इंडस्ट्री बघितलं असेल कसं चालतं. मीटिंग रूम किंवा एक प्रोफेशनल वे असतो. म्हणजे कसं, मला एखाद्या असोसिएटला काय बोलायचं जरी असेल तरी ते मला म्हणजे त्याचा डिसरिस्पेक्ट नाही करायचं, मला त्याचा अनादर नाही करायचा, त्याला व्यवस्थित कन्व्हिन्स करायचं, प्रोफेशनली कन्व्हिन्स करायचं, त्याला मोटिवेट करायची, बाबा चुकलायच ना तू तर ठीक आहे पण हे असं कर तसं कर. अदर एरियाज जर तुम्ही ऐकले असतील, म्हणजे मी बाकी कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये काम नाही केलं त्यामुळे मला माहिती नाही एक्झॅक्टली, बट मी काही महिने मार्केटिंग मध्ये काम केलेलं, 6 महिने तरी इनिशियल फेजला. त्यामुळे मला माहिती आहे की अदर इंडस्ट्री आणि कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीला आपण कॉर्पोरेट म्हणतो, कारण कॉर्पोरेट जॉब आहे. कॉर्पोरेटमध्ये हा फरक असतो की तुम्हाला रिस्पेक्ट मिळतो, म्हणजे कोणी येऊन तुम्हाला असं डायरेक्टली बोलत नाही, उद्धटपणे बोलत नाही, तुम्हाला व्यवस्थित मिटिंग घेऊन सांगितलं जातं, फीडबॅक दिला जातो, पर्सनली ग्रो केलं जातं, प्रोफेशनली ग्रो केलं जातं. आणि जेवढे तुम्ही इनपुट्स द्याल ना, म्हणजे माझं असं म्हणणं आहे की जेवढे तुम्ही इनपुट्स द्याल तेवढे तुम्ही वर जाल फक्त. जेवढं तुम्ही दिलेलं काम करून गप असाल ना तेवढं तुम्ही तिथंच राहता. तेवढं तुम्ही जास्त करायचं प्रयत्न, जास्त म्हणजे की 10 केसेस दिले आणि तुम्ही 20 केले म्हणजे जास्त नाही. तुम्ही व्हॅल्यू ऍडिशन काय करताय, तुम्ही बिझनेसला व्हॅल्यू ऍड काय करताय, कंपनीसाठी काय जास्त असं करताय की तुमची व्हॅल्यू क्रिएट होते. तुमची ज्यावेळी व्हॅल्यू क्रिएट होईल त्यावेळी तुम्हाला ऑटोमॅटिक ग्रोथ. तर मुलांच्यासाठी असं सेमच आहे, फक्त एवढंच की काय होतं, मोठ्या कंपन्या असतात कॉर्पोरेटमध्ये IT कंपन्या, यांचं कसं असतं बाकीच्या फॅसिलिटी खूप चांगल्या असतात.
जसं की वर्किंग आवर्स आहेत, ट्रान्सपोर्ट दिला जातो. आता तर बऱ्यापैकी आता मॅन्डेट 2025 पर्यंत प्रमोट होणार आहे. न्यूज ऐकली ती 2025 पर्यंत. ह्या गोष्टी इन्शुरन्स दिला जातो, हेल्थ इन्शुरन्स दिला जातो. परत मेंटली जर तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल, काय डिप्रेशन मध्ये असेल तर कंपनी सपोर्ट करते. फुल टाइम कॉल सेंटर चालू असतं की मला बाबा प्रॉब्लेम आहे, मला काय करायचं समजत नाही, काउन्सिलिंग केलं जातं. खूप सारे बेनिफिट्स असतात आणि एक प्रोफेशनल वे असते बाबा की तुम्हाला ग्रो करायचं ना करिअर, तिथे एक प्रोफेशनल ग्रो असतो त्या इंडस्ट्रीमध्ये. कारण तुमचं जे क्लायंट आहे ज्याच्यासाठी तुम्ही काम करताय तो युएस मध्ये बसलाय, त्यांच्या पॉलिसीनुसार तुम्ही काम करताय. लक्षात शनिवार रविवारी सुट्टी आहे तुम्हाला, किंवा 9 तास काम करायचं आहे, लॉग ऑफ करायचं असं ठीक आहे. शेवटी त्याला इंडियन टच येऊनच जातो. तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये आल्यानंतर कळेलच इंडियन टच येतो मॅनेजमेंटचा. बट बऱ्यापैकी जर कॉर्पोरेटमध्ये थोडं लोक सेफ आणि हॅपी असतात. आय होप सगळ्यांचे डाऊट्स क्लिअर झाले असतील. ओके, सो काही क्वेश्चन्स नसतील तर वी आर गोइंग टू बी कन्क्लूड द सेशन. I request the all participants to open your video source so that we can capture one photo of this session. Upadhyay sir, please take a screenshot. Yes, sir. I request all the participants to open your video source so that we can take one screenshot of all the peoples or all the participants. उपाध्याय सर घेतल्यानंतर डन म्हणून सांगा. हा सर. Is it okay? I request again all the participants to open your video source so that we can take one picture of session with the speaker. I request head of department of diploma stream, Mr. Anil Patil sir, to hand over the certificate through this online platform to our today's speaker, Mr. Sachin Thombre sir. Thank you very much, sir, for your valuable guidance regarding pharmacovigilance. A lot of concept you are cleared in this session, so our student will be benefited a lot, and that is more informative session it is. So thank you very much, and take this certificate and apologize me. Thank you, sir. Thank you, sir. Now, I would like to request Purat ma'am to give the vote of thanks and conclude the session. Hello. Yes, ma'am. Is it audible? No problem. Continue. Okay, sir. On behalf of Anna Saheb Dange College of Pharmacy, Ashta, I would like to give vote of thanks. Thank you, sir, for such brainstorming and valuable session, and thank you for sparing your valuable time with us. Thank you. And thank you. Okay, thank you, Sachin, sir. Thank you everyone for giving me this platform to share my views. Actually, this is not a small topic to discuss, but I hope I have at least given overview, because it is really tough topic to explain like the others we have. And I hope the thing is that we need to ensure that our community, pharmacy community update राहत नाही, हा सगळ्यात मोठा ड्रॉबॅक आहे. आणि त्याच्यामुळे हे जे फील्ड आहेत, म्हणजे जसं मी सांगितलं की मी 14ला जॉईन झालो, त्याच्या आधी खूप कमी लोक होते जे फील्ड. आता तुम्हाला बरेच लोक मिळतील पीव्ही मध्ये काम करणारे, बरेच स्टुडंट्स मिळतील युनिव्हर्सिटी मधले. बट आम्ही जेव्हा जॉईन झालो त्यावेळी खूप कमी लोक होते, म्हणजे हार्डली मला आठवत होतं 1-2 लोक फक्त होते या इंडस्ट्रीमध्ये मी ज्यावेळेस जॉईन झालो. आता खूप आहेत.
तर हे अदर एरियाज आपण एक्सप्लोर करायला स्टुडंट्सला सांगितलं पाहिजे. आय रिअली अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू. तुम्ही याच्यामध्ये स्टुडंट्सना आत्ताच म्हणजे एज्युकेशनला शिकतानाच त्यांना ते आयडिया द्यायला स्टार्ट केलंय. अँड आय टेक दिस एज माय opportunity to thank you all as well. Okay, thank you, sir. I am concluding the meeting. Thank you so much.